اور انعام ہوا کہ رب العالمین نے یہاں آنے کی حرمین میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ایک بہت بڑا فضیلت ہے, اس کا بہت بڑا یہ سعادت ہے. لیکن یہاں کی جو تعظیم ہے, آداب ہے, احترام ہے, ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. جتنا یہاں کے فضائل ہے اتنا وعید بھی ہے. تو سب سے پہلے حرمینوں کا تعظیم, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. احرام کی حالت شیطان زیادہ کس چیزوں پہ کوشش کر رہے؟ بد نظری پہ, کہ آپ سے بد نظری ثابت ہو جائے اور آپ کا اعمال ضائع ہو جائے. تو اپنا نظر کی حفاظت کیا کرو. دوسرا جو ہے بے حیائی سے, اور تیسرا جو ہے لڑنے سے, بد اخلاقی سے. شیطان بہت کوشش کر رہے ہیں, چھوٹا چھوٹا باتوں پہ جو ہے انسان کو غصہ جاتا ہے. نہیں, یہاں تو کسی کے ساتھ جو ہے لڑنا, کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرنا بالکل درست نہیں. تو کوشش کرنا ہے ایک دوسرے کو جو ہے اپنا بھائی سمجھ کر چلے تو انشاءاللہ خیر ہوگا. دوسرا یہ ہے, یہ جو ہوٹل, یہ پل ہے, یہ پل کے بعد حرم کو, یہ سامنے حرم کے منارے ہیں, یہ بالکل سیدھا راستہ ہے. اور آپ کا یہ ہوٹل ہے, یہ درۃ الغزہ, منظر درۃ الغزہ ہے. ٹھیک ہے, میں ہوٹل کا تھوڑا یہاں توجہ فرمائے بھائی. میں چاچا جی تھوڑا یہاں توجہ فرمائے. میں ہوٹل کا کارڈ دیتا ہوں, کارڈ پہ جو ہے ہوٹل کا ایڈریس لکھا ہوا ہے. پھر بھی آپ اپنے ساتھ لوکیشن بھی لے لیں, کیونکہ بعض اوقات انسان سے کارڈ گم ہو جائیں گے. اور زبانی بھی یاد کر لو. دیکھو یہ مسجد الجین ہے, مسجد الجین بالکل مشہور ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو اسلام کی دعوت دیا. تو یہ مسجد کا نام ایک محبس الجین ہے, وہ نہیں, مسجد الجین. جس سے بھی آپ پوچھ لیں گے تو آپ کو راستہ دکھا سکتا ہے کہ بھائی آپ کا ہوٹل ہے. دیکھو یہ مسجد ہے, مسجد کے سامنے آپ کا ہوٹل ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی ہوٹل کا جو کارڈ ہے بھائی سن لیں, کارڈ اپنے ساتھ لازم لے کے جاؤ. کیونکہ اگر آپ سے راستہ بھول جائے تو پھر آپ کا رہنمائی کوئی نہیں کر سکتے. بس کارڈ ہو, کسی کو دکھا دیں گے تو آپ کو بتا سکتے کہ بھائی آپ کا ہوٹل اس سیٹ پہ ہے. ٹھیک ہے, کارڈ لازم اپنے ساتھ لے کے جاؤ, یہ بہت ضروری ہے. دوسرا عمرے کا شارٹ کٹ میں طریقہ بتاتا ہوں. دیکھو ابھی دیکھو, روم کا چابی میں دیتا ہوں, اپنے روم میں جاؤ, سامان رکھ دو, وضو شضو کرو. اگر کھانا وغیرہ نہیں کہ یہ بھی ہوٹل ہے, آج نیچے بھی ہوٹل ہے, کھانا وغیرہ کھاؤ آرام سے, تسلی سے. اس احرام کے حالت میں آپ نہا بھی سکتا ہے, وضو بھی کر سکتا ہے, لیکن خوشبو والا چیز استعمال نہیں کر رہے. مثلا صابن, شیمپو, عطر, ان چیز سے اجتناب کریں. اگر کوئی ساتھی غسل کرنا چاہتا ہے تو غسل کرنے کے لیے آپ اپنا احرام کھول سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, احرام کھول دو, غسل کر لو, واپس جو ہے احرام لگا, لیکن خوشبو نہیں لگانا. صابن, شیمپو, ان چیزیں. بالوں کو نہیں کاٹنے, جب تک آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوا بالوں کو نہیں کاٹنے. اگر بال کاٹے گا تو آپ پہ دم آئے گا. باقی جو ہے اس میں آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں, سو بھی سکتا ہے. اگر کس کو زیادہ تکلیف ہے آرام بھی کر سکتے ہیں, گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کرو پھر جاؤ, ضروری نہیں. جب آپ کو چابی مل جائیں گے اپنا سامان روم میں رکھ دو. روم کا ایک چابی ہوتا ہے, چابی کاؤنٹر میں جمع کر لو. اور کارڈ میں جو ہوٹل کے ایڈریس والا کارڈ ہے اس میں نے روم کا نمبر لکھا ہوا ہے. جب واپس آ جائیں گے کاؤنٹر والا کو بول لو کہ یہ روم کا چابی دے دو. اگر چابی ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگا تو آپ کا ساتھی نے لیا ہوگا, وہ اوپر ہوگا, اوپر جاؤ اپنے روم پہ. ٹھیک ہے, اس کے سوا عمرے کا طریقہ یہ ہے, جب آپ حرم چلا جاتے یہ بالکل سیدھا راستہ, یہ جو سامنے پل ہے, کوبرے ہے, یہ جو اوپر گاڑی جا رہے ہیں, اس کی بعد جو ہے ہوٹل نہیں ہے, بس آگے حرم کا راستہ ہے. بالکل یہ راستہ سیدھا ہے, یہ راستہ جو جاتا ہے. لیکن آپ کے ہوٹل کے لیے یہ سام اس راستے پہ سیدھا جاؤ, واپس سیدھا ہو. جب آپ حرم پہ داخل ہو جائے تو کیا کرنا, ایک تو یہ ہے بھائی, یہ ضروری بات ہے, چیز کا احتیاط کر لو. یہاں چوری بھی ہو سکتا ہے, گم بھی ہو سکتا ہے. احرام کی حالت میں آپ کا جو فرض ہے بریک ایک ہے, ان کا بالکل احتیاط کے ساتھ دیکھا کرو, کیونکہ چوری بھی ہو سکتا ہے. پچھلے ہفتے بھی ہمارا حاجیوں سے چوری ہوا, 8,000 ریال بھی ہوا, اور آئی ڈی کارڈ, پاسپورٹ, بہت تکلیف ہوا. تو سب آپ ہوشیار رہو. ٹھیک ہے, یہ حرم ہے لیکن یہاں ہر قسم لوگ آنے والا ہے, چور بھی آنے والا ہے, اچھا بھی ہے, ہر قسم ہے. تو آپ لوگ اپنی چیزوں کا بالکل احتیاط کر لو. پیسوں کا جتنا قیمتی چیز ہے احتیاط کے ساتھ جاؤ. ٹھیک ہے بھائی, آپ یہ سوچو کہ میں یہاں سے میرے سے چوری بھی ہو سکتا ہے اور گم بھی ہو سکتا ہے, ہر چیز ہو سکتا ہے. تو اپنا چیز احتیاط کے ساتھ جو ہے آپ جاؤ حرم میں. جب آپ حرم میں داخل ہو جائیں تو یہاں دیکھو, ابھی میرے خیر 1 گھنٹہ جو ہے ظہر عصر نماز کے لیے باقی ہے. ظہر نماز پڑھیں, ٹھیک ہے, کبھی کھانا شانا کھاؤ, عصر نماز کے لیے جاؤ. تو پھر آپ ایسے کر لو, اگر نماز کے وقت ہے تو پہلا فرض نماز پڑھو. اگر جماعت کے ساتھ ہے تو 4 رکعت پورا پڑھنا ہے. اگر اکیلے پڑھنا ہے, آپ مسافر ہے, 2 رکعت پڑھ لو. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, جب آپ حرم کے اندر داخل ہو جائے, یہاں گرین لائٹ لگا ہوا ہے دیوار پہ ایسا, تو گرین
लेट से जो है आपको उम्रा शुरू करना पड़ेगा। मसलन ये देखो हजर असद के सामने ग्रीन लेट हो, यहाँ से शुरू करो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर और चक्कर शुरू करो। देखो इस ग्रीन लेट तक जो है आपका एक चक्कर हो गया। कितना हो गया? इसके दरमियान में जो दुआ आप पढ़ना चाहते हैं, कुरान का तिलावत, दुआ, जिक्र, अज़कार सब कुछ कर सकता है। जो मैं मोटा मोटा मसाइल है वो बताता हूँ, ठीक है भाई। दूसरा फिर क्या हो, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, दूसरा चक्कर शुरू करो। देखो ये कितना चक्कर हो गया? 2 हो गया। इस तरीके के साथ 7 चक्कर लगा दो। कितना? 7 चक्कर के बाद देखो हर चक्कर में बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर इस्तिलाम करना है। ये जो हजर असद के उसको बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, ठीक है। लेकिन रुकना नहीं, कैसे करना है? बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर और चल कर के जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बाज़ लोग वहाँ रुकते हैं 2-2 मरतबा ऐसा कर नहीं, गलत है। बस एक मरतबा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। इस तरीके के साथ 7 चक्कर लगाओ। 7 चक्कर के बाद फिर जहाँ भी आपको जगह मिल गया 2 रकात नमाज पढ़ लो। कितना? 2 रकात नमाज पढ़ने से फिर ये सफ़ा है और ये मरवा है भाई। नमाज की वाजिब और जी वाजिब है, वाजिब है, ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। तवाफ के बाद जो 2 रकात है ये ज़रूरी है। सफा मरवा जाने से पहले के बाद भी पढ़ सकते हैं। इसमें इख्तिलाफ है, बाज़ उलमा सही है, बाज़ लेकिन आपका इख्तियार है। अगर मगरिब के बाद पढ़ना है फिर भी पढ़ सकते हैं। उम्र करो मगरिब के बाद पढ़ लो, लेकिन पढ़ना है, छोड़ना नहीं। 2 सफा मरवा से पहले। अच्छा हाँ, सफ़ा मरवा से पहला जब आप 7 चक्कर लगाए उसके बाद बस। हाँ। जब भी आपको मौका मिल गया। और प्लेस परफेक्ट प्लेस कौन सा जगह है? मकाम इब्राहिम के पीछे और नहीं, अब ये देखो मैं बता रहा हूँ, हाँ, जहाँ भी जगह मिल गया। मसनून तरीका ये है मकाम इब्राहिम, लेकिन मकाम इब्राहिम में आजकल जगह नहीं मिलती। किसको इज़ार रसानी तकलीफ देना ये हराम है, और वहाँ जो है नमाज पढ़ना सुन्नत तरीका है। तो हराम करना और सुन्नत को छोड़ना, इसमें यह है कि हराम को नहीं करना, सुन्नत को छोड़ लो। आपको जहाँ भी जगह मिल जाएंगे हराम में आसानी से वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ लो। ज़रूरी नहीं कि लाजिम मकाम इब्राहिम के साथ पढ़ने, जहाँ भी आपको जगह मिल गया 2 रकात नमाज पढ़ो। फिर भाई ये सफ़ा है, यह आ गया। इस सफ़ा से लेकर देखो ये मरवा तक, ये एक चक्कर हुई है। सफ़ा से लेकर मरवा तक, फिर इस मरवा से लेकर सफ़ा तक दूसरा चक्कर हो गया। इस तरीके के साथ 7 चक्कर लगाने। कितना? 7 मरवा पे 7 कंप्लीट भाई तवज्जो फरमाए थोड़ा। इस तरीके के साथ 7 चक्कर लगाने ये ज़रूरी है, ठीक है। देखो सफ़ा से लेकर मरवा तक जाना 1 हो गया, वापस आना 2 हो गया। तो देखो मैंने सफ़ा से शुरू किया पहला चक्कर, तो 7वां चक्कर कहाँ ख़त्म होगा? मरवा पे। मरवा के बाद इस साइड पे गेट निकला हुआ है, वही गेट पे आप निकलो सीधा, ऐसा यहाँ आप आ जाएंगे सीधा उस पे गेट। हरम के अंदर वापस मत जाना। अगर आप हरम के अंदर वापस चला जाएंगे और दूसरा गेट से निकलेंगे तो फिर को आप बहुत घूमना पड़ेगा। नहीं, सफ़ा मरवा, जब मरवा पे आपका चक्कर ख़त्म हो जाता है तो मरवा के सामने इस साइड में गेट, वही गेट से निकलो तो आप गेट का कोई नंबर है? नंबर नेम कुछ है? जो गेट पे है नंबर वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन गेट नंबर 5 आसान है। मैं बोले गेट नंबर 5 देखो मेरे को थोड़ा सा मैं आपको दिखाया। ये सफ़ा है, ये मरवा है। मरवा पे आपका 7वां चक्कर ख़त्म हुआ, ठीक है। तो आप इस साइड पे देखो बड़ा गेट है, लोग निकल रहे हैं, वही गेट से आप निकलो। वहाँ पे नंबर 5 है, शायद नंबर 5 है, मेरे को याद ज़हन में याद नहीं, लेकिन वहाँ से निकलो, ठीक है। फिर आप वापस यहाँ आसानी से आ सकते हैं। फिर भी अगर रास्ता वगैरह भूल गया तो ये होटल का मैं कार्ड देता हूँ, किसी को दिखा दो, लेकिन इहराम वाला को नहीं। इहराम वाला खुद आप जैसा है, नहीं किसी वहाँ सफाई करने वाला से पूछ दो कि भाई मेरा ये होटल कहाँ है। घूमने से पहले बाद साथी क्या कर रहे, घूम करके थक जाता है, फिर जो है किसी से पूछना शुरू कर देते। नहीं, अगर आपसे रास्ता भूल गया, आपके जहन में कि मैं भूल गया, तो फिर किसी से पूछ दो, आराम से फिर आ जाओ, ठीक है भाई। फिर उसके बाद आ जाओ बालों को कटवाना, मुहल्लिकीना रुऊसकुम व मुक़स्सिरीना, यानी जब आपने सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगा दिया तो फिर ये बालों को हल्क करना वाजिब है, ज़रूरी है भाई। टांकी लगाना नहीं, या तो फूल चुकिया गंजा कर लो, उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा मग़फ़िरत की दुआ मांगे, या मुकम्मल बालों को कटवाना है। लेकिन अफजल और बेहतर है बालों को मुकम्मल साफ़ कर दो। अगर कोई साथी दूसरा तीसरा उम्रा करना चाहते हैं, मुश्किल नहीं, फिर दूसरा मरतबा सिर्फ ब्लेड लगाया करो, फिर भी लगाना है। दूसरा उम्रा अगर करना है फिर भी ब्लेड लगाना है, अगर नहीं लगाया तो फिर भी आप पे दम आ जाता है, ठीक है भाई। तो फिर उसके बाद आप इहराम खोल दो, आपका उम्रा ख़त्म हुआ, फिर अपना रूम पे आ जाओ, 5 वक्त नमाज के लिए जाया करो, और जब भी आपको फुर्सत हो अपने कपड़ों में 7 चक्कर लगाओ, काबे से 2 रकात नमाज पढ़ो, नफली तवाफ है, ठीक है भाई।
इनको थोड़ा दूसरा भी बताइए, अगर दूसरा उम्रे के लिए जाते हैं एहराम बांध के, ये ना और रूम से बांध के चले नबी जाएं। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार तो ये था कि एक सफ़र में उसने यही एक उम्रा किया, उम्रा एक करके फिर जितना दिन भी यहाँ रहा बस 7 चक्कर लगाता था, तवाफ़ करना और 2 रकात नमाज़ पढ़ना। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बाहर नहीं निकला हुआ है दूसरा उम्र करने के लिए। अगर फिर भी कोई साथी दूसरा उम्रा करना चाहते हैं जायज़ है। फिर उसका तरीक़ाकार ये है, एहराम और गुस्ल आप रूम में भी कर सकता है और जो हुदूद हरम वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन यह अगर रूम में आप गुस्ल कर ले, एहराम बांधे नीयत के लिए लाजिम आपको हुदूद हरम से बाहर निकलना पड़ेगा, मसलन मस्जिद आयशा जाना पड़ेगा, फिर वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ लो, नीयत कर लो, लब्बे का वापस आ जाओ। ठीक है, अगर आप एहराम वहाँ बांधना चाहते हैं फिर भी दुरुस्त है, अपने साथ एहराम लेके जाओ, वहाँ गुस्ल करो, एहराम बांधो और नीयत करके 2 रकात नमाज पढ़ लो, वापस आ जाओ। ठीक है भाई।